أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم في الدخول بالدعاء إلى طعام. Wahai mereka-mereka yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam beberapa rumah Nabi. Nabi disuruh masuk 9 rumah halus karena bini 9. Jadi sebuah rumah tikung bini. Janganlah wani masuk ke rumah Nabi kecuali dipanggil untuk masuk. Namun disuruh orang hanya jangan wani los-los. Nah, biddukhul pada masuk, biddu'a dengan dipanggil. Jadi diundang. Ini kisahnya minto Rasulullah kawin lawan Siti Zainab. Lalu mengadakan walimatul arus, besurungan. Lalu sahabat nang kada diundang ini ditangati jangan wani datang. Kalau ya hendak melawat dia kita hendak saruan mengkada diundang orang bapak seorang saruan, jangan sampai wani masuk kecuali ada undangan. Ila ta'amin dipanggil ila ta'am. Jadi ila ini takluknya kepada yu'zana tadi, dipanggil kepada makan. Kalau dapat undangan, ayo fatadkhulu, silakan aja naik. Dapat undangan, masuk. Gaira nawirina muntawirina inahu nafjahu. Dan masuk ke rumah ini jangan menghadang-hadang masaknya makanan itu aja. Nah, jadi kita naik ke rumah Nabi itu jangan mengunting makanan Nabi itu aja, jangan. Tapi semata-mata karena mendatangi undangan. Jadi kita jangan mengunting makanannya. Ini makanan banal je nenek. Nabi waktu itu berdusta. Jadi kenapa kita haruh kawin yang genap. Nah. Jadi ada di antaranya yang kalau diundang pas dia datang. Ada juga yang datang nih hendak monting makanan aja. Jadi keduanya ini ditangati. Nah, ditangati keduanya ini. Nah, ini bukan orang bahari aja, kada seluruhnya masa sampai ke hari kiamat. Kalau kita kada dapat undangan, jangan wani datang. Minta. Kalau datang bujur-bujur melaksanakan karena undangan, jangan mengunting kambingnya. Nah, ya tahan undangan bemulut ke orang, kada membaca mulut. Apabila dapat undangan datang, kada diundang orang apa datang. Datang ini pulang jangan mengunting, bah mendengar bunyi kambing. Lalu boh kata lagi perlu datang tungsung kambing kan.
Mbak sudah kenapa makanan? Anu katupat jaba ayam, soto salah. Kalau koler aja. Jangan munting makanannya. Jadi ikhlas. Inahu maknanya nabjahu masak. Masdaru ana yakni. Walakin idza du'itum fadkhulu. Apabila dapat undangan, ayo datang masuk naik ke rumah. Faida ta'imtum fantasiru. Apabila sudah tuntung makan, lakas juga turunan. Nah, ini jadi pengencennya jangan dihaur. Ini bukan waktu pengencen aja. Malam Senayan kah, malam Jumat kah. Siapa yang disuruh masuk makanan. Mbak tuntung makanan jangan pindah omong-omong lagi, sudah bulikan aja. Lah, ini peraturan maka itu mereka. Faidah ta'intum pancasila sudah. Napa pulang? Sudah. Napa pulang? Ngomong napa pulang? Nak berpendar napa pulang? Wala musta'nisina li hadithin wala tamkutu. Jangan batahan. Mbak sudah makan kah? Jangan batahan nih. Setiap kita diundang orang naik tuntung makan, sudah kita boleh saja. Jangan berduduk lagi batahan itu, jangan. Batahan untuk napa? Li hadithin. Gasan berpenderan aja. Minta dikulabin mbak sudah kanyang melah. Mbak sudah kanyang parot lalu penderannya kita marot kece pulang. Ya, jangan lagi sudah. Ini mah haur orang maka ampun rumah. Ini katanya tapi tenang jangan mah hadapi orang yang dudukan itu kalau pikirannya saya mau di dapur lagi. Saya mau tuntungan kok di maka cukupkan lalu apa ini kali tapi nyamannya. Ya kalau si ampun rumahnya jadi kita sudah tuntung sudah. Kita dibelinya itu salaman lagi. Kada lagi nya datang tuh ditambah salaman kalau lah. Kecuali waktu datang ke tempat bersalaman nanya lain salah. Tapi mah hadang bersalaman itu sudah cukup aja sama paham. Sudah orang paham aja sudah. Nah itu peraturan yang kayak itu tadi lah. Jadi apabila kada diundang jangan datang. Kita misalnya di kia orang jangan membawa anak. Nang di kia orang seseorang kalau menenteng anak tuh jangan. Ngentar. Tapi kita di sini kada datang itu biasa kita tak diaturi serumahan jangan berdua aja kayaknya tak. Kada wali dia serumahan berdua aja itu benar. Sampai 40 buah rumah kali 2 80 sudah insyaallah 80 piring kita sudah tak. Menggawi langgar kata kawan itu kan hanya umum gawi langgar itu umum tapi kada bersupan nang gawi langgar kada ngayu itu kada bersupan nang gawi umum pang nya kada kau dikira. Ringkas kata hukum ini apabila kita dikia orang boleh kita datang makan. Amun kalau dikia datang makan hukumnya haram. Kan haram nih tak. Walaupun orang mengejak naikkan tapi orang menyuruh naik ini karena kada turun itu pun ada nama dakan haram juga, ada nama dakan makruh memakannya dah. Ada kalau orang yang kada turun mengerjakan naik aja bakal dikon aja ni padahal hati kita kada kalau tapi nyaman aja. Bohjo nasi sepiring ini hukum nasi itu kan kalau hukumnya nih nah nasi itu kan hukumnya itu nah nang kalau dikira 42 datang pulang niat bujur-bujur melakukan dakwah orang aja jangan mounting mamamnya itu karena tuntung makan duduk pulang batahan berpendar itu mengganggu pengantin ini kesannya Nabi kawin dan dia nakolanya itu mahal Payastahyi minkum Nabi Muhammad tuh pantang menyuruhkan orang boleh ya kalau lah apalagi lah kan pengantin itu menyuruh orang lakas di mulut mau kata sesupan kalau kada kawata ucap apalagi beristilah malam ini lah nyawanya yang pukul 1 kena pukul 2 nyambung kita haur masa sedang aja nanti jadi jangan nangkayu itu ini bukan tertentu undangan waktu pengantin aja nih walaupun waktu mulutan meerakan kayak itu juga teh melawas nih kita.
Payastahyi minkum. Akan sopan orang berucap ayyukhrijakum menyuruh nyawa bulik itu kan sopan Nabi Muhammad. Nah, itu wallahu la yasti ada saja Tuhan kada basupan dan memadahkan peraturan yang bujur. Jadi jar kita nang Tuhan ya turun tangan ya kalau memadahi lamun nang ta'annum Nabi Muhammad ya kanulah ya kalau dah ngalih kalau dulu nak bersuara begini-begini jadi Tuhan. Tapi Nabi Muhammad juga kalau membacakan ayat ini pula ya Allah Nabi Muhammad kalau membacakan ayat ini Nabi Muhammad juga ayu kerjakum ayat-ayatku bayanahu maksudnya Tuhan itu kada mau meninggal menyatakan hukum tadi walaupun hukum tadi modern menyuruh orang bulit mau usir kan kita nyata. Nah tapi apa? Nah, Tuhan kada bah supanan menyampaikan hukum itu. Wa quri'a yastahi min tuja wallahu yastahi minal haq. Bertinggal lamnya tah. Atumuhunna ay azwajan al-gamatan apabila kamu meminta akan bini-bini Nabi akan masa benda maka kitanya apabila hendak berurusan lawan bini Nabi pas aluhunna hendaklah meminta itu min wara'i hijab disitrin artinya badinding badin. Nah ini ayatul hijab namanya mulai turun ayat ini sampai hari kiamat ada itu hijab itu kan antara bini-bini laki-laki. Ini bukan kepada istri Nabi juga, kada tuh menyian masa kali. Cuma kan terjadinya nih waktunya, nah ini kisahnya asbabun nuzulnya nih waktu itu. Di dalam kata-katanya. Nah ya, asalnya Nabi samakan. Lalu sahabat sempat jual makanan gitu ini sama-sama Nah itu makanan sahabat. Siti Aisyah ada juga itu makan dia. Kenapa di antara sahabat ini ada yang menjapai tangan Siti Aisyah? Kisahnya itu kita mengibit iwak kenapa terjadi itu. Lalu Nabi Muhammad kada senang hati dia. Nah, lalu turun Jibril membawa ayat ini. Wa idza sa'altumunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Limbah itu lalu kada dia lagi nang makan limbah ya kada. Makan bersama kalau ada lagi hati hijab yang sudah turun dalikum atharul qulubikum wa qulubihinna minal khawatiril muribah itu adalah memberasihi hati kamu. Nah jadi lamun orang hendak bersih hati nang dijaga manan urusan hijab ini mau bersih hati mun hijabnya kada dijaga maulah bersih hati kada mau sebab nang hendak hati qulub ini dijaga nah ini jelas nilurong adalah mengendak takdir ini. At'arul qulubikum wa qulubihim minal khawatir kemudian daripada segala tenang kada nyaman bagi kita muribah dan kada nyaman bagi kita. Wa ma kana lakum an tu'du Rasulullah bi syai'in dan kada boleh kamu menyakiti Rasulullah dengan apapun caranya menyakiti kada boleh. Jangan Rasulullah sesama Islam kada boleh kalau mengganggu menyakiti apalagi Rasulullah magimnya. Di antara menyakiti Rasulullah ya nang tadi begini mbah tuntong makanan di rumah sidin lalu batahan tenderan itu masuk mengganggu nah kaca wali misalnya kita hadang dulu jar anu kopi belum apa belum betuang hadang dulu kopi anu minum kita hadang dulu aja pulang napa sulada lagi aja pulang nih misalnya udah maaf untuk makan aja nih lagi jangan ampun rumahnya banyak bekas mana nyamuk di muharram lawang aja mah ada lah wa idah Wakulu wa makan konsul bisa ya. Wala antang sihu azwajahu min ba'di abada dan janganlah kamu itu menikahi bini Nabi sesudah wafat Nabi atau sesudah Nabi. Jadi bakat bini Nabi ya Allah telah jangan tanya kada boleh. Ini bakat bini Nabi buju-buju ngatakan kalau mengantuknya kamu bakat bini guru hendak mengambil berkat itu kada datang wala antang sihu azwaja guru min ba'dil guru kada ada ni Nabi
enak dia berkat. Inna dzalikum kana indallahi azima zamban azima. Itu adalah dosa nang kana lamun kita menyakiti Rasulullah dengan apapun cara menyakiti Rasulullah. Atawa ngawini bakas bini sijen minta. Intu bedu sayan au tuqfuhu min nikahihin atawa kamu menyimpannya daripada menikahi bini Nabi bersembunyian kah? Serah sampai tak itu fa innallahu kana bikum alima. Tuhan tahu aja maksudnya payujazikum alaihi, dibalas Tuhan. Jadi kada bilik lah. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wa abnai ikhwani wa abnai ikhwatinna wa nisaihinna al mu'minat wala ma malakat aymanuhunna min al-imai wal abid ayyarawnahunna wa yukallimuhunna min ghairi hijab. Kada ada dosa atas mereka itu. Atas mereka itu siapa tadi? Bini Nabi lah. Pada bapak-bapak mereka dan anak-anak mereka dan dangsanak mereka atau anak dangsanak pamanakan atau anak dangsanak bini pamanakan dia lah, atau bini mereka itu mukminat babinian, atau jariah atau abid melihat akan bini Nabi itu pada papa. Pamanakan turun juga, atau abah turun, ya kah? Atau dangsanak turun, atau babinian sama babinian. Nah, itu kada papa. Wa yukallimuna anak bapender min ghairi hijab kada badinding kada papanya sama babinian atau apa kada dangsanak turun nang laki-laki atau kamanakan turun nang laki-laki kada apa-apa termasuk bakula kaja kita ngalinya. Nah, buat parabat kada apa-apa nih Pak. Orang halat nang kada bo mesti pakai hijab. Mentang. Wattaqunallaha bima amartunna bihi, hendaklah takut mereka itu akan Allah Ta'ala pada apa suruhan-suruhan. Iman apa? Umir sunnah. Ini sebenarnya kaidah, tapi kaidah aglabiyah biar kita kebanyakan. Apabila PL Nabi kamu dorika. Lihat di belakang lamunnya ada huruf jar nang kebanyakannya mabni lil majhul. Itu kaidah aglabiyah aja kan. Bisa juga ada. Umir sunnah gitu. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Ta'ala ala kulli syai'in syahida atas seluruh sesuatu itu mengetahui. La yakhfa alaihi syai'un pada samar atasnya sesuatu apapun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan bahabis malaikat memberi salawat kepada Nabi. Maksud Nabi di sini alif lamnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Musa, bukan. Nah, ini kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bersalawat. Malaikat behabis bersalawat besar Allah. Maka bisalah Allah Ta'ala amtih bersalawat itu. Malaikat tang bisa lampe. Kada sing putusan. Di mana memaham kada sing putusan? Yusallun namanya TL napa? Mudhari. Nah, TL mudhari itu tufidud dawam wal istimrar. Artinya memberi faedah terus-terusan pada sing putusan itu. Jadi derajat Nabi batin tinggi. Mulai asal terjadi dan seterusnya. Nah, seterusnya sekali bertinggi aja martabat ini kita. Nah, adalah orang kata tidak ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat syafaat kita. Ada nabi-nabi yang lain kan ada? Nah, innallaha wa kenal Nabi Muhammad tak? Jadi ya bahasa kita Tuhan ingin membesarkan lawan Nabi Muhammad. Lalu misalnya orang nang Hamdan ini kada mau membesarkan Nabi menyambat bin Muhammad. Lalu coba lihat. Yusallun ala Muhammad kah? Yusallun ala Nabi kah? Kan ala Nabi. Nah, kadang nang Muhammad nyaman dia. Dua tu Nabi Muhammad. Nah, atau Rasulullah buat atau Sayyidina Muhammad dibuat itu ditakzimakan, dibesarkan minta.
Pertama Allah, kedua hadis malaikat bersalawat. Coba di dalamnya qauluhu innallaha wa malaikatahu yusalluna hadil ayat fiha a'zamu dalil ala annahu sallallahu mah bitur rahmat. Bahwasanya junjungan kita Nabi besar Muhammad adalah wadah turunnya seluruh rahmat. Wadah turunnya mahbit ya kan? Habata ya bitur mahbitun lega. Anu isim makan. Wadah turunnya rahmat. Jadi rahmat Tuhan yang samanya aneh. Kamana turunnya? Kawadah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu wadah turunnya. Hanya anta turun ke situ. Limbah itu lalu memancar. Nah ini dari Nabi Muhammad ini sallallahu memancar kepada yang lain. Memancar. Rahmat ini turunnya habis kepada junjungan kita. Di situ tak habis berataan turun begini. Lalu memancar ke lain. Jadi yang lain ini dapat pancaran yang di sini. Paham lagi tak? Kan salawat Tuhan itu rahmat kalau malaikat meminta akan kalau lawan Tuhan. Jadi tatuyuk bahasa kitanya turun di situ. Nah, itu lalu memancar ke lain, memancar. Bukan turun yang lain, yang kayak Nabi ini turun ke lain, bakurang. Ini memancar minta aja. Lamun anak tahun ini lalu paksa dijalani dulu. Kita jalani jalan yang ini ada jalan nih teh, ada gurunya nih. Lalu karena dibukakan hijab tuh melihat nangka itu tak. Jadi bukan artinya rahmat nang kayak Nabi ini diputip kebutin unjuk ke lain kurang betulnya. Enggak ada. Ini habis di sini ambil itu jadi pancarannya aja nah. Firebannya tak fireban. Firebannya apa gitu tak? Limpahannya aja tak, limpahan ini saja nah. Bisa ada di lain istibasnya aja. Kalau kita istibasnya, mulai saya orang berjalan tak berlampun tuh nah. Lampu. Lalu orang yang di sini ada kalau karena cahayanya itu. Orang lah yang di sini, yang di lampunya ada orang istibas. Ada yang diambil oleh yang di sini ada istibas. Ada kawannya kita ingin percaya nih maksudnya kita kadang menjalani ulang menjalani itu ini melihat. Jadi ini sesudah apa mengetahui, melihat dan meyakinkan pula. Kita. Bah kita ini bang orang amal yang kadang melihat umpat orang memberi. Dan sampai ada percaya apalagi mendustakan apalagi mencela makilan orang yang orang itu yang menjadi. Jadi Rasulullah itu kada penggunaan pada caranya rahmat itu kada penggunaan misalnya itu mahbitur rahmat jama kalau rahmat nah Allah misalnya kemudian wa afdalul khalqi alal itraq dan menunjukkan pulang paling afdal daripada seluruh makhluk sama sekali. Habis makhluk kemuliaan siapa yang paling afdal? Junjungan kita. Kenapa? Mbak Allah Ta'ala bersalawat lawan sini ada pun kalau orang lain yang disalawati Tuhan dan ini itu menunjukkan afdalul sampai Allah Ta'ala menyambat pulang alam Nabi Muhammadun tapi Rasulullah bakutin ya kalau tak menunjukkan kebesaran itu wa inna qala ala khuluqin azim inna fatahna laka fathan mubina inna fatahna laka fathan mubina. Menurut tafsir isyarat, makna inna fatahna laka fathan mubina, inna aujadna li ajlika al-awalima kullaha. Terjadi alam semesta ini karena Rasulullah SAW. Artinya sebab Rasulullah SAW. Tapi Tuhan juga pernah menjadikan, tapi dengan sebab nur Nabi Muhammad SAW. Dalilnya di Quran, inna fatahna laka fathan mubina. Inna aujadna laka artinya li ajlika al-awalima kullaha. Fathan mubina. Ini sebenarnya tafsir orang yang kasyaf yang dibukakan Tuhan hijab. Nang kada melihatnya percaya ini kan. Izz salatu minallah ala nabi rahmatuhu al-maqduratu bitta'zim. Karena arti salawat Allah kepada Nabi yaitu
rahmat Allah yang beserta dengan takzim dari Allah. Allah Ta'ala bin membesarkan lawan Nabi kita SAW. Allah Ta'ala merahmati. Jadi ini kita paham sudah. Dan di dalam ayat ini pula menunjukkan bahwasanya ibadat yang paling afdal salawat. Karena Allah Ta'ala umpat bersalawat. Kalau sembahyang, kadada Tuhan sembahyang. Kadada Tuhan bahagia. Kadada Tuhan menuntut ilmu. Kadada salawat ini paling hebat sudah. Amalan. Ngertilah. Ini maksudnya amalan muntung. Amalan muntung. Jangan dipaham karena seluruh amalan. Entahlah, salawat hebatnya. Lalu kada bersedekah lagi ini tukangnya ini amalan muntung. Minta amalan tangan ya duitnya itu kita kalau warapan jangan apes. Jadi paling abal sudahkah membaca salawat ini tadi namanya. Coba kita selesaikanlah supaya kita ini bertambah mantap masalah salawatnya. Tapi sebelumnya membaca salawat harus tahu dulu orangnya yang di salawat ini. Orangnya besar babanaran. Orangnya besar jadi supaya beradab membaca salawat orang besar tak beradab. Jangan membaca salawat orang besar itu ia benar bapender di hadapan kanak-kanakan. Jangan. Jadi beradab membaca salawat itu. Nah, jangan bunyi orang keapian membaca salawat. Orang keapian kita. Nah, mesti beradab. Nabi kan bapakkan apabila nyawa mau cek salawat salam lawan unda bagus-bagus kan Nabi karena sampai lawan unda dibagus ya. Bagus gitu ya aja kita kebacaannya bagus. Ya kalau lah nah keadabnya zahirnya bagus, hatinya bagus. Balagu kalau tak salah bagus juga. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bagus kalau tak macam padan mintuna. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Atau minta ya Rabbi salli alaihi wa sallim alaihi. Jadi bagus sih minta sah bagus sih. Karena orangnya ini besar. Kebesaran orang sampai Allah Ta'ala bersalawat. Malaikat bersalawat. Wa minallah ala ghairi nabi mutlaqur rahmah biqaulihi ta'ala wa la yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yuqinuna. Kan terkait masalah ini. Jadi kalau Allah Ta'ala bersalawat kepada lain pada nabi maksudnya merahmati dan aja. Ada kalau Allah wa la yusalli 'alaikum Allah Ta'ala bersalawat kepada kamu maksudnya memberi rahmat dan aja. Nah itu memberi rahmat saja. Kalau lawan Nabi memberi rahmat nang beserta ta'zim belain kada. Jujur aja rahmat dia kamari rahmat tetapi rahmat nang beserta ta'zim itu ngaran salawat kepada Nabi. Kalau nang yusalli alaikum rahmat benar aja. Itu pun rahmat nang ini pulang percikan atau apa pancaran daripada rahmat nang kaya Nabi. So, Nabi itu masjidnya itu sudah tempat turunnya. Qauluhu wa malaikatahu bin nasbi ma'tufun ala ismi inna wa qala yusallun khabarun min malaikah wa khabaru lafzu jalla mahdzufun taqdir inna Allah yusalli ala wa malaikatu yusalluna wa hadha wal atam li taghayyur salatain wal murad mis malaika jami'uhum ini habis kalau malaikat wa salam min malaikat du'a lin nabi alikubi wa warahna maqul ta'zim wa ina idzin faqat wasi'at rahmatun nabi kullu shay'in tab'an rahmatillah fasal juga mahbisur rahmat wa man ba'al tajalliyat macamnya Nabi Muhammad itu sumber bagi tajalli itu ya Tuhan. Nah, lagu namanya di sini dipaham. Rasulullah itu tadi bukan tempat turunnya rahmat mintalah. Jadi kebukuan waktu itu apa? Kebukuan masa kale rahmat tender sidin, guring sidin, terekan sidin habis, sinak sidin, jarak diamnya rahmat dan bukuan kadang-kadang lain pada rahmat kepada dia. Itu Rasulullah. Nah, lalu di sini kita disuruh menuruti Nabi. Kenapa ya? Kalau Nabi itu rahmat, supaya kita ini rahmat juga. Rahmat juga.
Rahmat itu adalah nang segera hendak membulah kacau. Adalah kada. Dah. Nah itu namanya ambil istimewa. Jangan misalnya tahu Nabi Muhammad tadi rahmatin amin, tapi seorang berulah kacau. Mbah maling, perampok macam mengacau. Kalau ngarannya kada aman di surah, harta orang kada aman. Itu ngarannya pada cocok. Nang seorang tadi menurut Nabi lah, itu ngarannya kada. Macam-macam lagi tah anunya tadi situ, sumber-sumbernya tah lagi banyak di situ tah. Nah, mudahan kita kawal memakai ini, jangan sampai kita artinya ya menumbuhkan orang atau apa tadi mengacau-ngacau tadi. Coba terus di dalam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu atasnya dan bersalamlah kamu atasnya sebagai salam. Maksudnya qulu Allahumma shalli ala Muhammadin wa sallim, itu maksudnya tah. Buat itu sayyidinanya lah. Nah, qauluhu ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi ay ud'u lahu bima yaliqu bihi. Doakan Nabi Muhammad dengan doa yang patut. Doakan Nabi Muhammad dengan doa yang patut. Nang patut ya Allah rahmat saja. Ia disuruh kita membaca salawat. Jadi salawat kita ini apa namanya? Doa kita bersalawat hanya kita berdoa. Nah, jadi salawat itu doa juga nih. Samunyaan kebukuan salawat ke doa. Kebukuan lalu. Dan salawat itu namanya di mana aja tulisannya, di mana aja bacaannya, di mana aja lepanya, nur kebukuan. Nur kebukuan butuh kan kayak kamu kata danang, tapi nur bukan cahaya, lain pada cahaya. Ini bagi orang yang dibukakan Tuhan hijab juga. Ada yang dibukakan tuh latan guring. Pernah latan guring tak? Ada tak? Waktu guring tak? Diunjuk orang kitab. Tapi kitab itu bukan kertas, nur bukan cahaya, tulis dalail, dalil khairat, sabukuan tapi bukan tulisan nang lampu nang cahaya itu kadal lain, tapi nur itu aja, sabukuan lalu karena tulisannya nampak sama sekali. Jadi orang yang dimimpiakan itu tadi lalunya diberi Tuhan, artinya wahyu ilham, wahyu manam, waktu guring ngarannya itu melihat itu pangsa nangaran salawat. Bukan dalail aja samunyaannya itu. Jadi di mana andaknya, baik dimuntungkah, baik di telingakah, didengarkah, baik ditulisankah, baik ditawingkah, apabila salawat itu kada lain terdengar itunya. Terserah aja lagi. Mau sudah tahu cah, terserah aja lagi. Anak diingatakan dilihat keberangan. Telinga kan kita mendengar dari jauh, mendengar ulang baca salawat, mendengar. Nang kita dengar itu kada lain terdengar cak. Kalau kita baca kan dimuntung ngarannya kada lain kan dimuntung itu cak. Amun kita ada tulisannya nak tulis itu ya kita. Tulisannya di kitab, tulisannya di papan tulis. Apa mereka kada lain cak. Seperti itu. Wa hikmatu salatil malaikah wal mu'minin ala nabi tasrifuhum bidzalik haitsu iqtadu billah fi maqasid salat wa yadhari ta'zimihi wa salam wa muka apa namanya napa jadi wa hikmatu salatil malaikah wal mu'minin ala nabi hikmah jadi malaikat membaca selawat atau orang beriman membaca selawat hikmatnya apa tasrifuhum supaya malaikat ini dapat kemuliaan. Nah, jadi malaikat membaca selawat supaya malaikat dapat kemuliaan. Jadi dengan membaca selawat malaikat dapat mulia. Mulia malaikat. Orang beriman pang disuruh kalau membaca selawat supaya apa yo? Supaya apa? Nah, supaya mulia. Jadi siapa banyak baca selawat, orang itu dapat banyak juga kamu muliaan. Sesuai yang dibaca di hati kita mendengar tadi Allah. Tuntutlah kemuliaan yang dari Allah. Jangan menuntut kemuliaan dari makhluk. Di maka salah satu jalannya untuk dapat kemuliaan di sisi Allah yaitu kita memuliakan junjungan kita Nabi Muhammad dengan membaca salawat.
Oleh sebab itu di antara niatnya membaca salawat itu adalah tasyrifan li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan Rasulullah. Di antara niatnya baca salawat untuk memuliakan Rasulullah. Tasyrifum, lalu orang yang baca salawat itu diberi Tuhan mulia. Anum aja umur, tapi Tuhan muliakan. Kenapa jadi Tuhan muliakan? Padahal umurnya amun dihitung anum, karena orangnya memuliakan junjungannya Nabi Muhammad SAW. Di maka di antaranya bukti orang memuliakan saya membaca salawat dengan beradab. Suka baca salawat. Maulud itu kan, iya kalau lah. Malah tambahannya lain pada salawat, napa pulang riwayat sidin pulang. Orang nang membaca riwayat seseorang, tentu hatinya ketujuh. Kalau lawan orang neta, siapa menyak ada ketujuh kan baca riwayat. Riwayat seseorang neta. Itu satu bukti dah. Hanya di antara bukti-buktinya orang cinta dah. Membaca riwayat kekasihnya, ketujuh minta. Mendoakan kekasihnya, ketujuh. Melihati gambar-gambar kekasihnya, atau melihati apa kita ambayang-ambayang kekasihnya, ketujuh. Ya. Maksud daripada gambar dan ambayang tadi ialah artinya nur Nabi Muhammad nang mitra di dalam seluruh sesuatu ini tadi. Ini ketujuh, memandang dengan musyahadah batin itu tadi, baik di dalam diri sendiri maupun di luar. Dan pada hakikatnya alam semesta ini satu lah, satu aja sudah, satu, yaitu nur itu tadi. Itu pada hakikatnya. Jadi kalau sudah satu, yakin satu, kada bisa lagi melihat yang lain. Ya sudah, iya tadi Pak, sudah dibulatakan sudah sah. Jadi itu dibulatakan tambatannya sudah bulat saja itu, cuma caranya kita nih lalu membulatakan, artinya jangan ada berpecah-pecah, maksudnya tak. Itu maksudnya. Mau sudahnya paham bujur-bujur nang bulat nita, kamana lagi melihat dan pada kawa melihat yang lain kan itu aja. Itu bulat, pandang batin lah, pandang batinnya. Nah, ini pandang batin. Bagi orang nang artinya kada sependapat masalah ini, harap berpikir dulu, jangan selalu menyalahkan. Berpikir dulu, jangan selalu menyalahkan. Karena artinya orang-orang nang bahari itu tadi, nang bocet orang-orang bahari menjadi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Salman Al-Madani itu nang bocet kan orang nang hebat saja. Jadi jangan selalu artinya disalahkan atau di macam-macam itu, jangan dah. Tuhan memberi mata lawan seseorang itu kada sama. Entahlah, ada yang tajam benar, ada yang kurang, ada yang dalam pandangannya, ada yang kurang, kada sama. Ringkas kata kepada kita, pertama dulu meyakinkan Rasulullah sebesar orangnya. Yang kedua, artinya kita itu selalu membesarkan lawan kejadian dengan membaca salawat. Akhirnya kalau kita tadi membaca salawat itu dengan niat membesarkan Nabi, kita dapat kemuliaan dari Allah. Di mana kemuliaannya? Haitsu istababillah. Kita itu kan ngarannya mengikuti Allah Ta'ala. Mengikuti pintangan mana? Fi mutlaqis salah. Pada sama-sama salawat. Walaupun kada sama isinya. Kalau Allah baca salawat tadi lain, kalau kita baca salawat tadi lain. Sama salawatnya mana saja lah. Mulai kayak nasi samin sama nasi samin aja, tapi rasanya lain. Wa idha roka pertama tasrifu, yang kedua wa idharu. Jadi atap kepada tasrifu nah. Wa idharu ta'zimi setelah sama-sama. Dan kedua menggolirakan membesarkan Nabi. Pertama hadiahnya kita dapat mulia, yang kedua kita itu menampakkan nang bahwa kita membesarkan Nabi. Jadi orang yang membaca salawat itu pertama orang yang dimuliakan Allah, kedua orang yang menzahirakan membesarkan. Lamun kada mau membaca salawat, zahir lah nang ingin membesarkan, zahir lah. Hanya kada kelihatan. Maka bunyi membesarkan, maninya buktinya. Mun kada mau bersalawat, kada mau bersalawat benar jadilah sudah kada nampak bukti. Apalagi orang yang bersalawat dipadahkan macam-macam.
Nang ketiga, wa mukafaatun li ba'di huquqihi 'alal khalqi, dan sebagai pembalas budi terhadap junjungan kita Nabi SAW. Maksudnya membalas sebahagian daripada budi-budi Rasulullah kepada kita ini. Kenapa aja budi yang mana garang? Jadi orang baca salawat itu membalas budi, tapi kadang kita punyaan budi pun balas riba de sajung telet. Sajung telet membalas budi lawan Rasulullah sajung telet. Budi yang mana? Nah, li'annahu karena Rasulullah al-wasisatul uzma fi kulli ni'matin wasalat lahum. Rasulullah itu adalah tangga nang besar untuk nikmat-nikmat nang sampai kepada kita. Kada bisa nikmat Tuhan sampai kepada kita langsung kecuali melewat nur Nabi Muhammad SAW. Diumpamakan nur Nabi itu nang kayak tangga tempat turunnya nikmat. Kada bisa nikmat itu turun kecuali melalui tangga ini. Jadi lurung tangga ini sampai ke kita. Nikmat apa aja? Sehat badan, gerak, diam, bacaan, ingatan, ibadah, rezeki, awak balama, anu bangun, guring, banyu, makan, pakai, penjanak, seretannya, pendengar, telinganya, napa aja kemunyaan nikmat. Kada bisa nikmat sampai kepada muntung kita kecuali turunnya di tangga nur Muhammad SAW ini. Tidak bisa. Nah, li'annahu al-wasisatul uzma fi kulli ni'matin. Paham tak? Inna fatahna laka fathan mubinan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan dapatlah alam ini amun keadaan ini diirsa lantaran ini diutus lalu alam mendapat rahmat. Jadi ini kalau diutus nah jadi turunnya nikmat kepada alam karena ini tangganya dulu. Sondar tangga kada bisa, nggak bisa saudara. Kada bisa. Kada mau si tangganya itu dulu. Iya namanya tak.